So as usual, thanks all for joining. Today we are going to finish two poems from two different parts. Nurse's Songs of Innocence and Songs of Experience, because the title of two poems is actually same, Nurse's Song. The difference we will get from these two poems is actually the attitude of the nurse. The attitude of the nurse. Who is the nurse? The nurse is the speaker of both poems. The nurse is the speaker of both poems. Nurse's Song, this is the title of the poem, but in the Songs of Innocence, the attitude of the nurse is a kind of soft, sympathetic, pathetic, passionate, and lovely attitude, kind-hearted, soft-hearted, the nurse of this part. But the nurse's Songs of Innocence, she is very cruel, very hard, very difficult. She is very angry. Her attitude is different from the first nurse of the first part. Okay, so we have to find out this difference, the attitude of the nurse, how she is behaving with the children, and how she is behaving with the adult or teenage boy, you can say mature boys. Okay, so in this first part, Songs of Innocence, the nurse is actually, she is the caretaker of children. The nurse, she is the caretaker and guidance of the children. Okay, and she is the speaker of this poem. And the situation of the poem is, this is actually evening, you can say the twilight. The twilight is actually coming, the night is coming, the day is going to be end, and the children, according to their habit, they all are outside the home, but it's evening. The caretaker, the nurse, she is thinking that where the children are, but the area was a mountainous place, valley, mountain, okay, meadow. So the children, they were playing in the valley, and they were shouting, they were playing. Okay, children, you can feel it. And in the rural area, you will see that the children, they play and shout during the evening. Okay, if you belong in the village or in the rural area, the village boys and girls, you can say children, they shout, they play different kind of games just before the evening, or just in the evening, you can say. So the nurse, she is actually searching the children, because it's evening, night is coming, the children must return home, because the children must return home. That's why the nurse, she went out and got the children and told them, please go home, return home, it's time to go. So the conversation between the children and the nurse, this is very important. How she is behaving, her tone, her attitude, okay, her politeness towards the children, in order to carry them inside the house. Okay, so let's read the poem. There are 4 stanzas in this poem. In every stanza you will have 4 lines. Okay, 4 lines. So the first stanza, when the voices of the children are heard on the green, and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast, and everything else is still. Everything else is still. This is the first stanza. So the nurse is the speaker of this poem. She is outside the house. She is looking for the children in order to bring them back to home. Okay? Okay. So now the nurse is telling us that when the voices of the children are heard on the green. Green refers to the meadow. You can say green refers to the meadow or valley. Trinobhumi, যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করতেছে. The voices of the children means the children, they are playing and they are shouting. That's why their voice was heard by the nurse. The nurse was hearing the voice of the children, because they were playing in the meadow, in the green land, in the field, and they were shouting. So their shouting was heard by the nurse. So the nurse is telling us
when the voices of the children are heard on the green and laughing is heard on the hill. Laughing is heard. The children, they were shouting, they were laughing, they were playing, they were enjoying. Okay, they are evening time. So the nurse, she heard the laughing sound that the children were laughing. How she heard? The nurse heard on the hill. That means the laughing sound of the children were echoed and coming the echoing sound from the mountain. So তারা সন্ধ্যাবেলায় চিৎকার করতেছিল তো তো তাদের হাসির শব্দ, তাদের চিৎকারের শব্দ পাহাড়ে গিয়ে ইকো হচ্ছিল, আর সেই আওয়াজটা তিনি শুনতেছিলেন ওই নার্স। এই জন্য তিনি বলছেন যে তাদের হাসির শব্দ ওয়ান দ্য হিল, পাহাড় থেকে তাদের হাসির শব্দ আসতেছিল। তার মানে ইকো হয়ে পাহাড় থেকে তার দিকে তাদের বাচ্চাদের খেলাধুলার হাসির শব্দ আসতেছিল। সো দ্য নার্স আন্ডারস্টুড দ্যাট দ্য চিলড্রেন আর প্লেয়িং নিয়ার দ্য হিল on the green land, on the meadow or in the meadow. Okay, that's why the nurse is quiet now. She is free now. Okay, so that's why the nurse said, my heart is at rest within my breast. Now here breast means chest. Breast means chest. Okay, so my heart is at rest within my breast. এই কথার মানে হচ্ছে যে তুমি টেনশনে আছো যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তোমার বাচ্চা কোথায় খেলাধুলা করতেছে, এই পাহাড়ি এলাকা কোথায়, লোকেশন খুঁজে পাচ্ছে না। তো যখন তুমি তাদের আওয়াজ শুনবা তো লোকেশনটা তুমি ফিক্সড করতে পারবা যে ও তারা এখানেই আছে, তো টেনশন তখন থাকে না। আর যদি তারা শাউটিং না করে, চিৎকার না করে, কোথায় লুকিয়ে আছে, কোথায় হাইড অ্যান্ড সিক গেম খেলতেছে, এটা তো খোঁজা মুশকিল, তখন তুমি টেনশনে থাকবা, কারণ রাত হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য যখন এই নার্স শুনলো যে বাচ্চাদের আওয়াজ শুনলো, তাদের হাসির শব্দ শুনলো, তো নার্স বুঝে ফেলছে যে বাচ্চারা কোথায় খেলতেছে। এই জন্য নার্স বলতেছে, মাই হার্ট ইজ অ্যাট রেস্ট উইদিন মাই ব্রেস্ট, নাও আই অ্যাম কোয়াইট। আমি এখন ঠিক আছি, আমি নিশ্চিত। আই এম সার্টেন দ্যাট দে আর প্লেয়িং ইন আ সার্টেন প্লেস জাস্ট নিয়ার দ্য মাউন্টেন। দ্যাটস ওয়াই শি সেড মাই হার্ট ইজ অ্যাট রেস্ট উইদিন মাই ব্রেস্ট অ্যান্ড এভরিথিং এলস ইজ স্টিল। তো এভরিথিং ইজ ওকে, চতুর্দিকে যা কিছু আছে তার আশেপাশে সব কিছু এভরিথিং ইজ ওকে। সে একদম কোয়াইট হয়ে গেল, কারণ সে জানতে পারলো তার বাচ্চারা বা তার চিলড্রেনরা কোথায় খেলতেছে, এটা সে নিশ্চিত হলো। দ্যাটস ওয়াই সে বলছে, না সব কিছু ঠিক আছে, আমি নিশ্চিত হলাম আমার বাচ্চারা খেলতেছে। ঠিক আছে, এতটুকু। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, প্রথম লাইনের দ্বিতীয় লাইন, দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জার, ওটা একটা লাইনেই, কিন্তু আমি ওই যে শর্ট করার জন্য ওইটাকে কেটে দ্বিতীয় লাইন বানিয়ে দিয়েছি, বুঝতে পারছো? বইয়ে দেখবো ওটা এক লাইন, দুইটা মিলে, সেই হিসাবে চারটা লাইন আছে স্ট্যাঞ্জার। আচ্ছা, নাও দ্য নার্স ইজ টেলিং দ্য চিলড্রেন, নাও দ্য নার্স ইজ টেলিং দ্য চিলড্রেন, দেন কাম হোম মাই চিলড্রেন, then come home my children. So the children, they were playing. The nurse reached there, and she politely told the children that then come home my children, you played too much, now it's evening, let's go home. Then come home my children, the sun is gone down, the sun is gone down. That means the sun is setting down, already it has set. That means it's night, not evening. The sunset means it's almost night. The darkness is covering the entire nature. So you should go home, dear children, you should go home. Isn't it? That's why politely the nurse said that, then come home my children, the sun is gone down, and the dews of night arise, and dews of night arise. Here dews means everywhere, dews means material elements, material world, but here you can say dews means dews, because we know that during the evening dews fall. সন্ধ্যা হলে কিন্তু শিশির পড়ে, শীতকালে হোক বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বিশেষ করে তুষার পড়ে, আর সন্ধ্যা হলে বিশেষ করে শীত পড়ে, মানে শিশির পড়ে সন্ধ্যা হলে। তো এটা একটা রাত হওয়ার এটাও একটা ইঙ্গিত। দিনের বেলায়ও শিশির পড়ে না এমনটা নয়, দিনের বেলা শিশির পড়ে, কিন্তু সূর্যের আলোর কারণে ওটা বোঝা যায় না বা ওটা শুকিয়ে যায়, দিনের বেলায়ও শিশির পড়ে। সো অ্যান্ড দ্য ডিউস অফ নাইট আর রাইজ, দ্য নার্স ওয়ান্টস টু সে দ্যাট দ্য নাইট ইজ কামিং, the nature is covered by darkness, so you should stop your playing, so let's go home. The sun has set, so you should go home right now. So this is not an order, this is
a request, a kind of request with a polite manner. Okay, because they are children, নরম ভাষায় কথা বলতে হবে। তারপর বলছে come come leave of play and let us away till the morning appears in the skies। এই পুরো স্ট্যান্ডাটায় নার্সের বক্তব্য, নার্স যা বলতেছে তাই। তো বলতেছে কাম কাম, আসো আসো আসো, লিভ অফ প্লে, স্টপ ইউর প্লেয়িং অ্যান্ড লেট আস অ্যাওয়ে। তো এখান থেকে আমাদের চলো আমরা যাই। কতক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে আমরা দূরে থাকবো, এই খেলাধুলা থেকে বা এই পাহাড়ি এলাকা থেকে? টিল দ্য মর্নিং অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য স্কাই। মর্নিং অ্যাপিয়ার্স থ্রু দ্য সান। সূর্য ওঠার মাধ্যমে সকাল শুরু হয়, আর সূর্য ওঠে আকাশে। দ্য সান রাইজেস ইন দ্য স্কাই। বুঝতে পারছো? এই জন্য বলতেছে টিল দ্য মর্নিং অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য স্কাই। সো টিল টুমোরো, আনটিল টুমোরো কামস, we will stay at home, and right now we cannot stay here and you cannot play. You played too much, please let's go home. It's time to go, because the sun is gone and it's darkness everywhere. Darkness is covering the entire area, even the dews of night is falling. So come leave the play and let us away till the morning appears in the sky. I hope you have understood. This is the conversation of the nurse conversation of the nurse with the children. তো এই নার্সের কথা, the speech of the nurse with the children, বাচ্চাদের সঙ্গে নার্স এত সুন্দরভাবে পোলাইটলি সে বলতেছে। তারপরে থার্ড নাম্বার স্ট্যান্জা। এবার বাচ্চারা দেখো কত সুন্দর করে রিপ্লাই দেয়। বাচ্চারা রিপ্লাই দিচ্ছে। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে যে নার্স সুন্দর করে বাচ্চাদেরকে বলতেছে, প্লাস বাচ্চারা রিপ্লাই দিচ্ছে, এবং বাচ্চাদের রিপ্লাইটাকেও মর্যাদা দিবে নার্স। দেখো 3 নাম্বার স্ট্যান্জা। বাচ্চারা বলতেছে কি, নো লেট আস প্লে ফর ইট ইজ ইয়েট ডে অ্যান্ড উই ক্যান নট গো টু স্লিপ, বিসাইডস ইন দ্য স্কাই দ্য লিটল বার্ডস ফ্লাই অ্যান্ড দ্য হিলস আর অল কাভার্ড উইথ শিপ। বাচ্চাদের যুক্তি দেখো। বাচ্চা বলছে নো লেট আস প্লে, না উই কান্ট গো হোম রাইট নাও, লেট আস প্লে ফর ইট ইজ ইয়েট ডে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য চিলড্রেন স্টিল ইট ইজ ডে। কারণ এখনো এটা ডে। বাচ্চারা বলতেছে না এখনো রাত আসেনি, এটা এখনো ডে। কিভাবে এটা এখনো ডে? বাচ্চারা যুক্তি দিচ্ছে দেখো। অ্যান্ড উই ক্যান নট গো টু স্লিপ, স্টিল ইয়েট ইট ইজ ডে, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান নট গো হোম অ্যান্ড উই ক্যান নট স্লিপ রাইট নাও, লেট আস প্লে। কারণ কি, বিসাইডস ইন দ্য স্কাই দ্য লিটল বার্ডস ফ্লাই। যে আকাশে দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট পাখিরা উড়তেছে। তো এটা যদি রাত হইতো তাহলে তো পাখি আকাশে উড়তো না, কারণ পাখিরা সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফিরে যায়, তাদের নেস্টে চলে যায়, যার পাখির বাসায় চলে যায়। তো স্টিল দ্য বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। উই সি, দ্য চিলড্রেন রিপ্লাইড দ্যাট উই সি still the birds are flying in the sky, so it is still day, we cannot go home and sleep. বাচ্চাদের যুক্তি। আরো কি যুক্তি? দিন প্রমাণ করার জন্য আর যুক্তি কি বলতেছে, and the hills are all covered with sheep and still there are sheep in the hill। মানে পাহাড়ে বা পাহাড়ের ভ্যালিতে বা উপত্যকায় এখনো ওই যে ভেড়াগুলো ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। তো এটা যদি রাত হইতো তাহলে ভেড়া তো মাঠে থাকতো না, ভেড়া তো ঘরে ফিরে যাইতো। তো দিস ইজ হোয়াই। ভাইয়া আপনি আর কি? হ্যাঁ বলো, কি আফরিন বলো তো কি হয়েছে? হ্যালো আফরিন। তো 3 নাম্বার স্ট্যান্জা, ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্জা the children they replied to the nurse that no let us play for it is yet day, we cannot go to sleep, besides in the sky the little birds fly and the hills are all covered with sheep। দেখো সন্ধ্যা হলে বা রাত হলে ভেড়াদের কাজ হচ্ছে, বা ল্যাম্প বা শিপদের কাজ হচ্ছে ঘরে ফিরে যাওয়া, কারণ রাতে তো ভেড়া মাঠে ঘাস খাবে না। তো এখন বাচ্চাদের যুক্তি হচ্ছে যে এটা এখনো দিন। কিভাবে দিন? কারণ তারা দেখতেছে আকাশে পাখি উড়াচ্ছে, পাখি তো রাতে উড়ায় না, প্লাস এখনো পাহাড়ের আশেপাশে পাহাড়ের উপত্যকায় ভেড়া ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। তো এটা এখনো দিন। যদি রাত হতো তাহলে ভেড়া থাকতো না, আকাশে পাখি থাকতো না। তো এই জন্য আমরা এখন যাব না, এখন বাড়ি যাব না, লেট আস প্লে, আমাদেরকে আরো খেলতে দাও। যুক্তি বুঝে আসছে? এই জন্য বলছে নো লেট আস প্লে ফর ইট ইজ ইয়েট ডে,
and we cannot go to sleep. Okay, besides in the sky the little birds fly, and পাশাপাশি এখনো আকাশের মধ্যে ছোট ছোট পাখিগুলো উড়াচ্ছে। তো আমি এখন বাড়ি দিতে আমরা পারবো না, আমরা আরো একটু খেলতে দাও আমাদেরকে। হ্যাঁ, কারণ এখনো পাহাড়ের আশেপাশে ভেড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঘাস খাচ্ছে। এটাই হচ্ছে বাচ্চাদের যুক্তি যে এটা এখনো দিন। আই হোপ ইউ গট ইট। ওকে, দেন লাস্ট স্ট্যাঞ্জা। এখন আবার নার্স রিপ্লাই দিচ্ছে। তো নার্স যদি কঠিন হৃদয়ের হইতো তাহলে নার্স দেখ কিসের সন্ধ্যা হয় না এখনো, ঘরে চলো ফাজিল, এত রাত্রে খেলাধুলা, কিসের খেলাধুলা, ভেড়া মেরা কই আসে না, এটা তোমার চিন্তা, চলো ঘরে চলো। তো নার্স যদি খুবই হার্ড বা ডিফিকাল্ট হইতো, ক্রুয়েল হইতো, ব্রুটাল হইতো, বা খুবই অ্যাংরি হইতো, তাহলে নার্স এইরকম রিপ্লাই দিত। দেখো বাচ্চাদের দাবি নার্স কিভাবে মেনে নিয়েছে, দেখো, ওয়েল ওয়েল গো অ্যান্ড প্লে টিল দ্য নাইট ফেডস অ্যাওয়ে। ঠিক আছে, দেখো নার্সের রিপ্লাইটা দেখো, ওয়েল ওয়েল, ঠিক আছে ঠিক আছে, গো অ্যান্ড প্লে। তোমরা যেহেতু যুক্তি দিছো, ওয়েল ওয়েল গো অ্যান্ড প্লে, যাও এবং খেলো, ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমাদের যুক্তি ঠিক আছে, যাও যাও এবং খেলো, টিল দ্য নাইট ফেডস অ্যাওয়ে অ্যান্ড দেন গো হোম টু বেড। গো হোম টু বেড মিনস গো হোম টু স্লিপ। তো ঠিক আছে, রাত আসা পর্যন্ত, সরি, টিল দ্য লাইট ফেডস অ্যাওয়ে, লাইট মানে এই যে তোমরা যে বলতেছো এখনো রাত হয়নি, যতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে একজন আরেকজনকে দেখতে পারতেছো, এই আলো, সন্ধ্যার আলোটা যতক্ষণ পর্যন্ত ফেডস অ্যাওয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত চলে যায়নি, শেষ হয়ে যায়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত খেলতে থাকো। অ্যান্ড দেন গো হোম টু বেড, তারপরে বাড়িতে গিয়ে ঘরে ফিরে বিছানায় যাও, ঘুমে যাও, ছোট বাচ্চাদেরকে বলতেছে। বুঝতে পারছো? সো ওয়েল ওয়েল গো অ্যান্ড প্লে টিল দ্য লাইট ফেডস অ্যাওয়ে অ্যান্ড দেন গো হোম টু বেড। এই সুন্দরভাবে নার্সও তাদেরকে রিপ্লাই দিচ্ছে, তাদের দাবি নার্স কিন্তু মেনে নিল। The nurse politely accepts the demand of the children to play extra time, okay, to play more. That's why the nurse replied, well well go and play till the light fades away and then go home to bed. তো এই অর্ডারটা নার্সের মুখে, এই অর্ডার বা এই পারমিশন, আফটার গেটিং দ্য পারমিশন বাই দ্য নার্স অর ফ্রম দ্য নার্স, দ্য চিলড্রেন, নার্স বলতেছে দ্য লিটল ওয়ান্স লিপড অ্যান্ড শাউটেড অ্যান্ড লাফড অ্যান্ড অল দ্য হিলস ইকোড। এই নিউজটা শোনা মাত্রই যে বাচ্চাদেরকে যখনই আরও খেলার জন্য পারমিশন দিল, মানে লিটল ওয়ান্স, তাদের মধ্যে ছোট্ট একজন, সে লিফট অ্যান্ড শাউট, সে লাফাচ্ছিল এবং চিৎকার করতেছিল, অ্যান্ড লাফড এবং হাসতেছিল, মানে খুশিতে যে আরে আমাদের নার্স আরেকটু সময় দিয়েছে খেলার জন্য, বাচ্চাদের খুশি। তো খুশিতে দ্য লিটল ওয়ান্স জাম্পড অ্যান্ড শাউটেড অ্যান্ড লাফড অ্যান্ড অল দ্য হিলস ইকোড। বুঝতে পারছো? এই বাচ্চাদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে, সে কী করতেছিল, সে এই নিউজ শোনার পর বা পারমিশন পাওয়ার পর সে একে লাফাচ্ছিল, সে আনন্দের লাফাচ্ছিল, লিফট অ্যান্ড শাউটেড এবং চিৎকার করতেছিল, অ্যান্ড লাফড এবং হাসতেছিল খুশিতে, অ্যান্ড অল দ্য হিলস ইকোড, আর তার হাসির শব্দ, তার চিৎকারের শব্দ পুরা পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, পুরা পাহাড়ে ইকো হচ্ছিল। বুঝতে পারছো? দেখো এটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য নার্স, দ্য স্পিকার ইজ দ্য নার্স ইন দিস পোয়েম, and this is her attitude, her behavior, her manner towards the children when they were playing in the evening. Okay, so she accept the demand of the children politely and allowed them to play more time, extra time. This is the nurse and her attitude. এটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই নার্সের অ্যাটিটিউডটা কীরকম। বুঝতে পারছো? আশা করি বুঝতে পারছো, এখানে তেমন কোনো জিনিসই নাই যেটা না বোঝার আছে। তো যতটুকু মাথায় রাখা দরকার ওটা আমরা তুলে ধরেছি যে এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখবে। এবার দেখো, এবার এটাও নার্সের সং, কিন্তু এটা সংস অফ এক্সপিরিয়েন্সে। দেখো এবার তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দি অ্যাটিটিউডস, যে মনোভাব এবং অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার, এটার মধ্যে আমরা পার্থক্য খুঁজে বের করবো। দেখো আচ্ছা, দ্য নার্সের সং এখন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে তো না হৃদৃতা বা আফরিন? আর তো নেটের প্রবলেম নেই? জি ভাইয়া এখন ক্লিয়ার। ওকে, সো দেখো নার্সের সং, এটা হচ্ছে সংস অফ এক্সপিরিয়েন্সের। এখানে মাত্র 8টা লাইনেই আছে। এখানেও আমি ওই সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে ওই কাজেই করেছি, 1 লাইনকে 2 লাইন করে দিয়েছি কেটে, জায়গা শর্ট করার জন্য। তো এখানে দেখিও এবার এক্সপ্রেশনটা দেখো, ওখানে কি বলেছিল, এখানে কি বলতেছে দেখো। তো এখানেও দ্য স্পিকার ইজ দ্য নার্স বাট দ্য চিলড্রেন আর ম্যাচিউর, একটু বড়, ছেলেপেলেরা একটু বড় হয়েছে আর কি, এই চিলড্রেনের মতো না, এরা বয়েজ হয়ে গেছে আর কি, হ্যাঁ একটু বড় হয়ে গেছে। তো এরা সন্ধ্যার সময় একই জায়গায় এরাও খেলাধুলা করতেছে। তো এবার দেখো নার্সের অ্যাটিটিউড দেখো,
তো নার্স কি বলতেছে, হোয়েন ভয়েসেস অফ চিলড্রেন আর হার্ড অন দ্য গ্রিন অ্যান্ড উইসপারিংস আর ইন দ্য ডেল। ডেল মানে হচ্ছে ভেল। ডেল মানে কি? ডেল মানে হচ্ছে ভেল, মানে উপত্যকা। DALE VALE, ভেল, ডেল, ভ্যালি, এগুলোর মানে হচ্ছে উপত্যকা, পাহাড়ের উপত্যকা। তাই দেখো, লাফিং, এর আগের কবিতার দ্বিতীয় লাইনে ছিল লাফিং, লাফিং ইজ হার্ড অন দ্য হিল। বাচ্চাদের তিনি হাসি শুনতেছিলেন। এখন সন্ধ্যা যখন হয়ে গেছে, দ্য নার্স গোজ আউট লুকিং ফর দ্য চিলড্রেনগুলোকে খোঁজার জন্য। এবং তিনি গিয়ে কি পেলেন দেখো, হোয়েন ভয়েসেস অফ দ্য চিলড্রেন আর হার্ড অন দ্য গ্রিন, বলছে বাচ্চাদের যখন আওয়াজ, ছেলেদের আওয়াজ যখন আমি এই মাঠ থেকে শুনতে পেলাম, অ্যান্ড উইসপারিংস মানে কানাকানি করে কথা বলা, ফিস করে কথা বলা, আর ইন দ্য ডেল তাদের ফুসফুস করে কথা বলার শব্দ যখন আমি কোথায় খুঁজে পেলাম রে? ওই যে পাহাড়ের উপত্যকায় খুঁজে পেলাম। আচ্ছা তুমি আমাকে বলো, যে যে ফুসফুস করে কথা বলে তার কথা সন্দেহজনক, নাকি যে খোলাখুলি কথা বলে তার কথা সন্দেহজনক? যে কানাকানি করে কথা বলে তার কথা সন্দেহজনক, নাকি যে ফুসফুস মনে করো যে ওপেনলি কথা বলে? বাচ্চারা ফুসফুস বোঝে? বাচ্চারা কিন্তু ফুসফুস বোঝে না। তো ফুসফুস কারা করে? যারা ম্যাচিউর হয়েছে। কখন ফুসফুস করে? এখন একটা ম্যাচিউর ছেলে মেয়ে যদি পাহাড়ের উপত্যকায় ফুসফুস করে, কানে কানে কথা বলে, তার মানে সামথিং ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন। এটা খারাপ ধারণা করা যেতে পারে, যদিও খারাপ ধারণা করা ঠিক নয়, তবে কেয়ারফুল প্যারেন্টস, কেয়ারফুল গাইডেন্স, কেয়ারফুল কেয়ারটেকার্স তারা এই ধারণাটা করতে পারে যে পাহাড়ের পাদদেশে সন্ধ্যার সময় এরা কানাকানি করে ফুসফুস করে কি বলে। তো ফুসফুস করে কি বলে এটা আমরা বুঝি না। কেন বুঝি? আরে বেটা, তোর সময়টা আমিও পার করে আসছি। এই নার্সের কথা হচ্ছে যে তুমি যে টাইমটা পাস করতেছো, আই অলসো পাস্ট দ্যাট টাইম। আমিও তোমার বয়সে ছিলাম। তো আমরাও ফুসফুস করতাম এই বয়সে। তো ফুসফুস করার কারণে আমার সঙ্গে কি ঘটেছে এটা আমি জানি। এমন হতে পারে যে এখানে এই কবিতাটার অনেক এক্সপ্লানেশন, এই আটটা লাইনের অনেক এক্সপ্লানেশন। এরকম এক্সপ্লানেশন আছে যে দেখো, কথার কথা যারা শিশু, এখানে নার্স যাদের কেয়ারটেকার, এখানে শিশুদের বয়স মনে করো 15-16, আর নার্স মনে করো বয়স্ক নার্স তাদের দেখাশোনা করে। তো 15-16 বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের মাঝে একটা ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে, একটা ডিজায়ার থাকে, এরকম একটা প্ল্যান থাকে। তারা বুঝে করুক বা না বুঝে করুক, এটা তারা করে। তো এই সময়টা যে বৃদ্ধ নার্স সে পার করে আসছে। হতে পারে, এখানে এক্সপ্লেনেশনে আছে, হতে পারে যে এই নার্স সে যখন ছোট ছিল, ওই রকম বয়সে ছিল, এদের বয়সে ছিল, তখন এই ফুসফুস করার কারণে দিস নার্স ওয়াজ রেপড। এই নার্সকে রেপ করা হয়েছিল তার ওই যে খেলার সাথীদের মাধ্যমে। এই ফুসফুস কথাবার্তার মাধ্যমে তারা এগুলা প্ল্যান করতো। তো এই ভয়টা তার ভেতরে আছে। এই ভয়টা তার ভেতরে নিয়ে সে যখন কাউকে, এই বয়সের কাউকে ফুসফুস করা শুনে, তো তাদেরকে ঝাড়ি দেয়, কারণ সে তার ফলাফলটা জানে। কারণ এটা ইউথ, দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইউথ, যৌবনের শুরুয়াত, যে কেউ ভুল করতে পারে। এই জন্য ফুসফুস এই বয়সের বাচ্চাদেরকে ফুসফুস করতে দেওয়া যাবে না, তাও আবার একাই এরকম ভ্যালির মধ্যে। এই কবিতার অনেক এক্সপ্লেনেশন, বুঝতে পারছো? এমন হতে পারে তাদের ফুসফুস করা দেখে এই নার্সের নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে গেল। কি বুঝলা? এটা ইঙ্গিতে যদি তোমাকে বলা হয় যে বাচ্চাদের ফুসফুস করা দেখে এই নার্সের নিজের ইউথের কথা মনে পড়ে গেছে, যে আমার সময় কি ঘটেছিল, আমার সঙ্গে কি হয়েছিল। এই জন্য তিনি খুবই কেয়ারফুল। তো এখন তোমরা শুনতে পারো, when the voices of the children are heard on the green, the nurse said that when I heard the voice of the children coming from the greenland, and whisperings are in the dale, and the children they were whispering with each other, slowly talking, and their whispering was heard from the valleys, coming from the valleys. The days of my youth rise fresh in my mind. দেখছো এখানে 3 নম্বর লাইন কি বলছে, আর আগের কবিতায় 3 নম্বর লাইন কি বলছে, যে আমি বাচ্চাদেরকে দেখতে পেয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। এখানে দেখো সন্দেহজনক কথা, দ্য ডেজ অফ মাই ইয়ুথ, আমার যৌবনের দিনগুলো রাইজ ফ্রেশ ইন মাই মাইন্ড, স্পষ্টভাবে আমার হৃদয়ে ফুটে উঠলো এদের ফুসফুস করা দেখে, ফুসফুস করা শুনে। মাই ফেস টার্নস গ্রিন অ্যান্ড পেইল, মাই ফেস টার্নস গ্রিন অ্যান্ড পেইল, মানে তো দেখো এই নার্স কি বলতেছে, দেখো নার্স বলতেছে মাই ফেস টার্নস গ্রিন অ্যান্ড পেইল। গ্রিন অ্যান্ড পেইল দেওয়া বোঝাচ্ছে তার মুখ ধূসর হয়ে গেল, পেইল মানে ধূসর। আরে যখন মানুষ একটা
ঠাস করে হাসতেছে হাসতেছে হাসতেছে, একটা ব্যাড নিউজ যদি শোনে, চেহারার যে একটা লাইটনেস আছে, ফেসের যে একটা গ্লো আছে, ব্লাশিং আছে, এটা এটা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। যেমন তুমি হাসি খুশিতে আসো, তোমার বাবা যদি আসে তোমাকে এই হাসি খুশি করে, একবারে তোমার হাসি খুশি ছুটে যাবে একবারে। বা তোমার হাজব্যান্ড যদি একটা ঝাড়ি দেয়, একবারে মুখ অন্ধকার হয়ে যাবে, উজ্জ্বল মুখ, মানে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাবে। তো এই নার্সের সেটাই হয়েছে। তো অনুভূতিটা বোঝার চেষ্টা করো, আশা করি বুঝতে পারতেছো। তো এই জন্য বলছে দ্য ডেইজ অফ মাই ইউথ রাইজ ফ্রেশ ইন মাই মাইন্ড। স্পষ্টভাবে আমার যৌবনের সময়, আমার মানে তরুণত্বের যে কাল, প্রথম দিকে আমিও তো এরকম দিন আমার জীবন থেকে গেছে, এটা আমার হৃদয়ে ফুটে উঠলো স্পষ্টভাবে। মাই ফেস টার্নস গ্রিন অ্যান্ড পেইন। আমার হ্যাপি মুড একেবারে, আমি সিকলি হয়ে গেলাম, আমি একেবারে আমার মুড একেবারে খারাপ হয়ে গেল। পেইল মানে ধূসর, বিবর্ণ, বুঝতে পারছো, বিবর্ণ হয়ে গেল। তো তারপর দ্বিতীয় স্ট্যান্ডাতে কি বলতেছে, এখন তিনি বাচ্চাদেরকে বলতেছে, দেন কাম হোম মাই চিলড্রেন, দ্য সান ইজ গন ডাউন। সেম ডায়লগ, তাদেরকে এরকম পেয়ে এই নার্স অর্ডার করলো যে দেন কাম হোম মাই চিলড্রেন, দ্য সান ইজ গন ডাউন। এখানে অ্যাটিটিউডটা একটু হাই লেভেলের, মানে ইটস টাইম টু গো হোম নাও। আর খেলাধুলার সময় নাই, উইসপারিং করার সময় নাই। দ্য ডিউস অফ নাইট আরাইজ। এখানে ডিউস অফ নাইট, এখানে ডিউস অফ নাইট, এখানে ডিউস অফ নাইট আরাইজ, এখানে ডিউস অফ নাইট দ্বারা ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, মানে ইউর ডিউটিস, ইউর অ্যাক্টিভিটিস, ইউর ডিউটিস, ইউর অ্যাক্টিভিটিস। এই যে তোমরা যে বড় হইছো, এখনো ওই যে পাহাড়ের উপত্যকায় সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলাধুলা করে জীবনের সময় নষ্ট করতেছো, পাগল। মানে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, মডার্ন ওয়ার্ল্ড তোমার সামনে আছে, তুমি এখনো খেলাধুলা করে টাইম ওয়েস্ট করতেছো। প্লেয়িং ইজ নাথিং বাট আ ওয়েস্ট অফ টাইম। এই খেলাধুলার সময় নষ্ট করা স্যার আর কিছুই নয়। দেখো, হ্যাঁ, ইউর স্প্রিং, তোমার বসন্ত, অ্যান্ড ইউর ডে আর ওয়েস্টেড ইন প্লে। ইউর স্প্রিং, ইউর ডে, ইউর স্প্রিং মানে তোমার যৌবনকাল, ইউর স্প্রিং তোমার ইউথ, তোমার যৌবনকাল, অ্যান্ড ইউর ডে আর তার সময়গুলো, দিনগুলো, ওয়েস্টেড ইন প্লে, খেলাধুলা করে নষ্ট করতেছো তুমি। হ্যাঁ, চলো চলো বাড়িতে চলো, বড় হয়ে গেছো তুমি, যুবক হয়ে গেছো, যৌবন আসছে তোমার, কাজ করার সময় এটা, তুমি খেলাধুলা করে নষ্ট করতেছো। ডিউস অফ নাইট অ্যারাইজেস। দুনিয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, মানুষ সংগ্রাম করতেছে, আর তোমরা খেলাধুলা করে টাইম ওয়েস্ট করতেছো। অ্যান্ড ইউর উইন্টার অ্যান্ড নাইট ইন ডিসগাইজ। উইন্টার, উইন্টার, উইন্টার মানে শীতকাল, শীতকাল দ্বারা সাধারণত দুঃখ, কষ্ট, সাফারিং এগুলাকে বোঝায়। এগুলা উইন্টার স্ট্যান্ডস ফর সাফারিং, ব্যাড টাইম, বুঝতে পারছো, এরকম। তো অ্যান্ড নাইট ইজ ইন ডিসগাইজ। তো তোমার জীবনের সামনে ছদ্মবেশে রয়েছে উইন্টার। তুমি যে ভাবতেছো যে তোমার যৌবনের একটা স্প্রিংটাকে, যৌবন ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য স্প্রিং। মনে রাখবা, আওয়ার ইউথ ইজ কল্ড দ্য গোল্ডেন পিরিয়ড অফ আওয়ার লাইফ, ইট ইজ কল্ড আওয়ার স্প্রিং। আমাদের যৌবনটা আমাদের জীবনের বসন্ত, আমাদের যৌবনটা আমাদের জীবনের বসন্ত। আর আমাদের জীবনের সাফারিং, টেনশন, এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবনের উইন্টার, শীতকাল, কাঁপুনি, কষ্ট, সাফারিং। হ্যাঁ, তুমি যে জীবনের সোনালী দিনগুলো নষ্ট করতেছো খেলাধুলা করে, তো ইউর উইন্টার অ্যান্ড নাইট ইন ডিসগাইজ। তো তোমার জীবনের শীতকালের রাত, এটা 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 ডিসগাইজ আছে, এটা ছদ্মবেশে আছে, তোমাকে ধোকা দিচ্ছে, তুমি বুঝতেছো না। তোমার খেলাধুলা করা যাবে না, চলো চলো বাড়ি চলো, ফাজলামি শুরু করছে, চলো খেলাধুলা বাদ দাও। এই হচ্ছে অ্যাটিটিউড। দেখো কি বলতেছে, ওদেরকে কি বলছে আর এদেরকে কি বলছে। ওদেরকে খেলাধুলার পারমিশন দিয়েছে, এদেরকে দেয়নি, ওরা শিশু, এরা শিশু নয়। দেখি প্যারাফেজে কি বলছে এদিকে প্রথম স্ট্যান্ডার ব্যাপারে। হোয়েন আই হিয়ার চিলড্রেন্স ভয়েসেস ইকোয়িং থ্রু আউট দ্য গ্রেসি ফিল্ড অ্যান্ড উইসপার্স ইন দ্য ভ্যালি, আই রিমেম্বার মাই ওন ইউথ ক্লিয়ারলি অ্যান্ড মাই ফেস লুকস সিকলি। এটা প্রথম স্ট্যান্ডার। দ্বিতীয় স্ট্যান্ডারে বলছে, আই টেল দ্য চিলড্রেন ইন মাই কেয়ার, আমি আমার পক্ষ থেকে আমি বললাম, ইটস টাইম টু গো হোম নাও, দ্য সান হ্যাজ গন অ্যান্ড দ্য মিস্ট অফ দ্য নাইট হ্যাভ বিগান টু অ্যারাইভ। You waste your spring days by playing and you spend your winter nights deceiving yourselves. নিজেদেরকে তোমরা ধোকা দিচ্ছ, এই খেলাধুলা করে নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছ তোমরা। তো চলো চলো বাড়িতে চলো, খেলাধুলা করা যাবে না। তো দেখো 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 অ্যাটিটিউডটা দেখো, এই নার্সের অ্যাটিটিউড দেখো আর এর আগের নার্সের অ্যাটিটিউড দেখো, এটা হচ্ছে পার্থক্য। সংস অফ ইনোসেন্স আর সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে এটা হচ্ছে পার্থক্য, বুঝতে পারছো? সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স আর সংস অফ ইনোসেন্সের মধ্যে এটা পার্থক্য, এই দুই নার্সের মধ্যে। যে শিশুদের সঙ্গে তিনি কেমন ব্যবহার করলেন, আর একটু ইউথ যারা হয়েছে, বড় হয়েছে, বয়, তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করলেন, তাদেরকে বাস্তব জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে খেলাধুলা একটা ওয়েস্টিং টাইম,
আর বাচ্চাদেরকে কি করলেন, আরো খেলতে সময় দিলেন, এক্সট্রা টাইম দিলেন, টিল দ্য নাইট, রাত পর্যন্ত খেলার সময় দিলেন। তো এই এই হচ্ছে পার্থক্য দুইটা, ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স আর ওয়ার্ল্ড অফ ইনোসেন্সের মধ্যে। বাচ্চারা ইনোসেন্স, তাদের সঙ্গে আচার আচরণ সবকিছু ইনোসেন্স হয়, বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে নার্সের সং। তো আজকে আমি তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন দিব। আমরা যেমন আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান শেষ করেছি, তারপরে ইডিপাস রেক্স শেষ করেছি, তারপরে আমরা কি নাম, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা শেষ করেছি, এস.টি. কলরিজের কবিতা শেষ করেছি, তারপরে আর কার শেষ করেছি, কার শেষ করেছি, জন কিটসের কবিতা শেষ করেছি। জন কিটসের কবিতা আমরা শেষ করছি। তো এইগুলার ওপর আমার শিটে যে শর্ট কোশ্চেন্স এবং ব্রড কোশ্চেন্স তৈরি করা আছে, এগুলো আমি এখন তোমাদের গ্রুপে দেব এবং আমাদের প্রাইভেট গ্রুপেও দেব। দেখি তো তোমরা এগুলোর মধ্যে কয়টা পারো, এগুলোর মধ্যে কোনগুলো পারো। তো আগে আগে এই বইটা থেকে আগে দিব না, আগে যেগুলো পড়া শেষ করেছি ওগুলো দিব, ঠিক আছে? আফরিন, তাসকিয়া, তাসমিয়া রাখি, ঠিক আছে? আমার কাছে যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো উঠানো আছে, শর্ট কোশ্চেন্স এবং ব্রড কোশ্চেন্স, শিট থেকে এগুলো আমি তোমাদেরকে দেবো। আর মে মাসে তোমাদেরকে শিট পাঠানো হবে। মে মাসে 5-6 মাস হয়ে গেছে, অনেক পড়া হয়ে গেছে, এখন পড়াগুলোকে সাজিয়ে মাথায় রাখার জন্য হলেও শিটের দরকার। আর ইনজামানুল, হ্যাঁ, তো আগে শিটের টাকা দিয়ে বসে আছে। কি ইনজামানুল, বলো বলো ইনজামানুল।